أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Barcha maqtov danlovlar Alloh taolaga tegishli. Biz onu g'ana maqtaymiz, ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana yorliqovni yalvaramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nasharından biz Alloh taolaga g'ana sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech bir kimda adashtıra olmas. Kimni adashtirsa, onu bir kimde hidayetke to'g'ri yo'lga bastırmaz. Şahitlik berem, Alloh taoladan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q. Yolg'iz uning tengdoshi yo'q. Hem şahitlik berem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alloh taolaning quli ham elchisi. Ona, onun ehli beytine yakınlarına, onun sahabelerine, tabi'inlerge, hem onlarının yolun devam etmişlerge Allah Teala'nın merhametleri bulsaydı. İslam dini israf kılığını da, saranlıkını da kabul etmişe, ortalıkta bulu bilen ayrılıp dura. Kur'an'da Rabbimiz bizni her nersede ortalıkta dururga şakırgan. Hem aytgan, A'udhu billahi mineşşeytanirracim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Sadaqa bergende қолыңны мойныңа bağlап қойған кебек саран болма. Hem қолыңны bütünay açıp da жиберме, yani өзіңе қалдырмыйша беріп bitirme. Şunda sen yaki saranlık için şiltelenirsin, yaki ukenip hem hasretlenip bir nersesiz kalırsın. Her nersede ortalıkta bulu, ol takvalı müminlerinin sıfatlarından. Allah Teala alarını tasvirlab bulay degen. وَالَّذ۪ينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Allah'ın takvalı kulları, özleri hem gayleleri için mal sarf etseler, israf da etmezler. Hem saranlık da kılmazlar. İsraf bilen saranlık arasında ortalıkta, gaddillikte dururlar. İbn-i Mace'de en-Nesai'de, İmam Ahmed'de Amr ibn Şuayb'den, onun atasından hem babasından rivayet kılıngan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Kulu veşrabu ve tasaddaqu velbesu ma lam yukhalidhu israfun aw makhilatun." Aşağız, eşigiz hem sadaka birigiz ve israfka hem tekabberlikka kirmişe kiyinigiz. İsraf ol cemiyetlerini yok etuşi, mallarını hem baylıklarını bitiruşi, özü bilen birge belelerini ve gazaplarını alıp kiluşi şirdir. İsraf ol kişilerini adaştırıp Allah'ın aşığına iltuşi günah. Rabbimiz aytgan: وَأَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Şınlıkta günahlarını küp kılıp, buzuqlıqta israf qıluşular ot iyeleri. İsraf qıluşular şeytan vesvesesine berilip, akşaların günahlı buzuq gameller qılığa sarf iteler. Olar şeytanlar kebek bir qaşanda Rabbalarına şükür etmişe adaşuda yürüyler. Bu haqda Allah Teala aytgan: İnnel mubaddirine kanu ihvaneşşeyatin ve kâneşşeytanu li rabbihi kafura. Şınlıkta israf kıluşular şeytanlarının kardeşleri buldular. Hem şeytan Rabbisine küfürlük kıluşu buldu. Ortalıkta bulu her nersede kirek. Hatta aşağı işu, eybir, yuklav, aralaşu kebek mübah amellerde de. İsraf kılığının en geç görünüşleri naq şuşa aytip ketilgen misallarda şağıla. En keng taralgan israf kılığı aşağı işude
Biz ризыкка мохтаҗ итеп яратылганбыз. Ашап, ишеп, тәннәребезне куәтләндерәбез. Мәгәр кашан бәндә шамадан тыш тукланса, үз-үзенә зулымлык кылыр. Беренчедән гөнаһка бата, икенчедән сәламәтлегенә зарар китерә, ялкауга әйләнә. Шуның өчен дә ислам дине мондый нәрсәдән кисәтә. Ат-Тирмизидә, Ибн Маҗәдә, Ан-Насаидә, Миқдад ибн Маъди Кирб радиллаһу анһу әйткән: "Мин Аллаһның elчесе саллаллаһу алейхи ва салламның шушы сүзләрне әйткәнен ишеттем. Ма мала адамиюн ва'ан шарран мин батнин бихасби ибни адама укулатун юқимна салбуху فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه." Үзенең карынына караганда да кеше начаррак савыт тутырмады. Адәм баласына куәтен тутарлык берничә кисәк ризык та җитә. Әгәр ашказанын тутырга туры килсә, эштән бер өлешен ризык өчен, икенчесен су өчен, өченчесен буш килеш тын алырга калдырсын. Кайбер әвәлге галимнәр әйттеләр: Аллаһ Тәгалә тибнең, медицинаның бөтенесен ярты аятта җыйган. «Вакулу вашрабу ва ла тусрифу». Яхшы ва халал нәрсәләрне ашагыз һәм эчегез, ләкин исраф итмәгез. Аятның ахырында Раббыбыз әйткән: «Иннаху ла юхиббул мусрифин». Шунлыкта Аллаһ Тәгалә исраф итүчеләрне сөйми. Исраф кылу күренешләреннән киемдә артыклык күрсәтү, кирәк булмаса да әйбер алу, кием була тору өстеннән модадан калышмыйм дип яңадан яңа киемнәр алу. Әлбәттә, моның өчен күп акчалар исраф ителә. Киергә яраклы һәм хатта өр-яңа киемнәр чыгарып чүплеккә ташланыла. Ләкин яңа әйберләр алу да аны канәгатьләндерми. Шулай итеп, ул кеше әйбер кылына әйләнә. Мондый бәндәләр хәсрәттә булачаклар. Сахих аль-Бухарида Абу Хурайра радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Та'iса абдуд-динари вад-дирхами вал-катифати вал-хамиса ин у'тия радия ва ин лам ю'та лам ярда." Һәлак булды динар һәм дирхам дигән акчаларның кылы ва бәрхәт, ефәк кебек затлы әйберләр, затлы киемнәр кылы. Әгәр аңа бирелсә риза була, бирелмәсә риза булмый. Шулай кайберләр һич файдасыз, кирәкмәгән нәрсәләр, артык нык затлы әйберләр алалар һәм малларын харам нәрсәләргә сарыф итәләр. Бу бөтенесе дә малны исраф итү дип санала. Суфиян рахимахулла әйткән: "Ма анфaqta fi ghayri ta'ati Allahi fa huwa israfun wa in kana qalilan." Синең Аллаһка итаат итүдән башка нәрсәгә сарыф иткән малың исраф булып санала, хатта аз булса да. Аллаһ каршында һәр нәрсә өчен җавап бирергә туры киләчәк. Ат-Тирмизидә Абу Барза аль-Аслами радиллаһу анһудан риваят кылынган хадистә Аллаһның elчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Ла тазулу кадама абдин яумал киямah حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه." Кыямат көнендә бәндәнең аяклары хәрәкәткә килмәс. Хатта гомерен ничек үткәрүе, гыйлеме белән ничек файдалануы, малын ничек табып, кая сарыф итүе, тәнен ничек куллануы турында соралганчыга кадәр. Исраф күренешләреннән суны, утны кирәгеннән тыш тотыну. Һәр нәрсәдә безнең өчен үрнәк һәм мисал Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям.
Мәсәлән, ул суны бик саклык белән тотынган. Ул яшәгән дәврдә Мәдинәдә су күп булган. Агачлар мул җимешләр биргәннәр. Шуңа карамастан Расулуллаһ алейһиссәлам бер саг 4 литр су белән гөсл һәм 1 муд 1 литр су белән тәһарәт алган. Ан-Насаи'дә, Ибн Маҗәдә, Имам Әхмәдтә Амр ибн Шуайбтан, аның атасыннан, аның бабасынан риваят кылынган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына Сахарада яшәүче гарәп килеп, тәһарәт турында сорауы китерелгән. Шунда Пәйгамбәрбез алейһиссәлам аңа тиешле урыннарны 3 тапкыр юып, тәһарәт алып күрсәткән һәм әйткән: "Һәкәзәл вуду, фәмән зада аля һәза фақад асаа ва таадда ва залаба." Менә шушы тәһарәт була. Кем аннан арттырса, ул начар эш кылды, чиктән чыкты һәм зулымлык кылды. Яна исраф кылуның бер төре ул мәгънәви исраф. Ул йоклауда, мәхәббәттә, дошманлашуда, тәнкыйтьтә, мактауда, сүздә, шым туруда исраф кылу кебек. Ат-Тирмизидә Абу Хурайра радhiyallahu anhu-дан риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ахбиб хабибака хауnan ма, аса ан якуна багидака яуман ма, ва абгид багидака хауnan ма, аса ан якуна хабибака яуман ма." Дустыңны уртача ярат, бәлки ул бер көн синең дошманыңа әйләнер. Дошманыңны уртача күрә алма, бәлки ул бер көн синең дустыңа әйләнер. Кайбер кешеләр күңел ачып, харам белән булышып, яки кирәкмәгән нәрсә белән мәшгуль булып, вакытларын юкка чыгарып гөнаһ җыялар. Сахих Муслимдә һәм Сахих Аль-Бухаридә Аль-Мугира ибн Шу'ба радhiyallahu anhu-дан риваят кылынган хадистә Аллаһның Нәбисе саллаллаһу алейһи ва саллям былай дип әйткән: "Инна Аллаһа кариха лакум тhalатhan, qila wa qala, wa ida'at al-mali wa kathrat as-su'ali." Шунлыкта Аллаһ Тәгалә сезнең 3 төрле гамәл кылуыгызны теләмәс. Файдасыз имеш-мимеш сүзләр таратуыгызны, малларыгызны исраф итүегезне, акчаларыгызны харам юлга тотынуыгызны һәм бәхәс өчен кирәкмәгән күп сораулар бирүегезне. Шин акыл иясе тәненең һәм җанының ихтиҗларын шәригать чикләреннән чыкмыйча канәгатьләндерә. Ул урталыкны саклый. Бөтенебезгә дә Аллаһ Тәгалә мактаган шушы урталыкка, гаделлеккә омтылырга кирәк. Раббыбыз әйткән: "Ва кадалика джаалнакум умматан васата", эй Мөхәммәд алейһиссәлам уммәте, шулай итеп сезне изге һәм гадел булган, урталыкта торган уммәт итеп яраттык. Әлхәмдүлилләһ, шушы Рамазан айында фарыз булган уразаларыбызны тотабыз. Ураза тоту ул бары тик ашау ичүдән, якынлык кылудан ярак торуны гына аңлатмый. Рамазан вакытында без үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Күбрәк изгелекләр кылырга, начарлыктан, харам нәрсәләрдән ярак булырга. Һәм инде күрәбез ки, исраф кылудан шулай ук сакланырга кирәктер. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да шушы уразаларыбызны тотып бетерергә, исрафтан һәм башка Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән сакланырга насип әйләсә иде. Мусульманину нужно во всем держаться середины. Если он расходует свои средства на пути Аллаха, дает садака, то дает исходя из своих возможностей, не скупясь и не отдавая последнее. Пророк мир ему сказал: кушайте, пейте, давайте садака и одевайтесь, остерегаясь чрезмерности и высокомерия. Когда мусульманин кушает, то делит свой желудок на 3 части, как сказано в хадисе: треть для еды, треть для питья, треть для дыхания.
Верующий не страдает вещизмом, а покупает одежду, когда ему необходимо. Свои деньги не тратит на харам запретные, знает, что предстоит ответить перед Всевышним за все. Когда пользуется водой, электричеством и другими благами, то не расточительствует, а тратит экономно. В обществе и в отношениях с людьми он придерживается середины. Со своими друзьями и недругими тоже не выходит через край, стремится к довольству Аллаха, остерегается от тех дел, которые могут привести к гневу Всевышнего. Он помнит слова пророка мир ему: «Аллах не желает, чтобы вы занимались распространением слухов, задавали множество вопросов и расточали свои средства». وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.